لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا فقيموا واعتدلوا أقيموا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. نستغفر الله العظيم. أصلي فرض الصبح ركعتين مستقبلا القبلة على إمام الله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل ضربته صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمية. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ينفعون ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بإله ربي ربنا يا الله سبحان 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 الله بحمده إياك دائما أبدا الحمد لله 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 لا الحمد لله 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 لا الحمد لله 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 رب العالمين ونعم الله أكبر 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 وسلم
Pilihan kan. Mana nanti pilihan. Mari kita membaca negeri. زدني علما وارزقني فهما آمين. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih melanjutkan kajian surat As-Saffat. Surat As-Saffat, surat ke-37, juz 23. Ayatnya ayat ke-124, 123. Surat As-Saffat ini artinya sof-sof, barisan-barisan. Ketika kemarin kita membaca surat Al-Anbiya, juga mengisahkan para nabi-nabi. Kemudian Saffat, As-Saffat ini juga para nabi-nabi dengan umatnya. Kisah-kisah umat dan nabi-nabi terdahulu diambil pelajarannya. Intinya siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada Rasul, maka mendapatkan kabar gembira. Yang tidak taat mendapatkan peringatan. Seperti Rasul-Rasul semuanya adalah Mubasyir dan Mundzir. Mubasyir memberi kabar gembira, Mundzir memberi peringatan.
Ilyas lah benar-benar minal mursalin, seorang di antara para rasul. Idh qala liqaumihi ala tattaqun. Idh artinya ketika. Jadi Quran kalau ada kata idh, sebetulnya ada kata sebelumnya itu wadhkur, ingatlah olehmu. Ingatlah olehmu, ingatlah olehmu, idh ketika. Qala telah berkata. Siapa yang berkata? Rasul Ilyas tadi. Rasul Ilyas berkata liqaumihi, kepada kaumnya. Setiap rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk kaumnya, hanya kaumnya. Seperti Nabi Musa untuk Bani Israel. Nah, Ilyas ini juga berkata liqaumihi, kepada kaumnya. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW untuk lil alamin, seluruh alam. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya alam manusia, tetapi Rasulullah Muhammad SAW juga diutus untuk alam jin. Makanya ada dialog Rasul dengan jin, tempatnya diabadikan menjadi masjid jin. Masjid jin di dekat Pasar Ja'fariyah. Ingatlah ketika qala telah berkata. Siapa yang berkata tadi? Rasul Ilyas liqaumihi, kepada kaumnya, ala tattaqun, mengapa kamu sekalian tidak bertakwa kepada Allah? Atad'una ba'lau wa tadharuna ahsanal khaliqin. Apakah di sini maksudnya apakah pantas, apakah patut tad'una, kamu sekalian menyembah Ba'lan. Ba'lan ini ada catatan kakinya. Ba'lan adalah nama salah satu berhala dari orang-orang Punisia. Ini Ilyas ini diutus kepada orang-orang Punisia. Ba'lan ini selain Allah, bukan Allah, yaitu patung mereka. Watadharuna, dan kamu sekalian meninggalkan Allah Subhanahu wa taala ahsanal khaliqin, sebaik-baik pencipta. Jadi orang-orang umat Nabi Ilyas ini menyembah namanya Tuhan mereka Ba'lan. Watadharuna, dan kamu sekalian meninggalkan Allah Subhanahu wa taala ahsanal khaliqin, sebaik-baik pencipta. Ayat 136, Allah itu, ayat 126, Allah itu Allah Rabbakum wa Rabba abaikumul awwalin. Kamu sekalian meninggalkan Allah, sedangkan Allah itu Rabbakum, Allah yang Rabbmu, Tuhanmu. Jadi Allah itu Rabbakum, yang menciptakan kamu sekalian, yang memberikan sarana untuk hidupmu. Allah yang merawat kamu semua. Jadi Rabbun itu yang mendidik kamu. Jadi ada istilah murabbi. Murabbi itu yang mendidik, yang merawat. Jadi kata Tuhan ini bisa Tuhan yang disembah itu ilahun. Lalu Tuhan yang mencipta, yang memelihara, yang mengendalikan itu Rabb. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan, yang mengendalikan seluruh alam semesta. Allah, kamu meninggalkan Tuhan Allah, Rabbakum, Rabbmu, wa Rabba abaikumul awalin, dan yang menciptakan bapak-bapakmu, nenek moyangmu, al-awwalin, yang terdahulu. Nah, jadi ini menjelaskan posisi Allah yang ditinggalkan oleh umatnya Nabi Ilyas tadi. Fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun. Fakadzabuhu, tetapi mereka umat Nabi Ilyas
itu mendustakan kepada Ilyas. Jadi tidak mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Fakadzabu, mereka umat Nabi Ilyas itu mendustakan Nabi Ilyas. Fa innahum, maka sungguh mereka kaumnya Nabi Ilyas tadi lah benar-benar muhdharun, orang yang dihadirkan ke neraka, diseret ke dalam neraka. Jadi kalau Nabi Ilyas ini diutus kepada umatnya, umat tadi kadzabu, mendustakan kepada Nabi Ilyas. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka umat Nabi Ilyas, terima kasih, lah benar-benar muhdharun, diseret untuk dimasukkan ke neraka. Illa ibadallahil mukhlasin, illa kecuali ibad, jamak dari abdun, hamba-hamba Allah al-mukhlasin, yang mengikuti ajaran Rasul Ilyas, yaitu orang-orang yang mukhlasin, disucikan dari dosa. Jadi ada sekelompok yang mengikuti ajaran Nabi Ilyas, ini yang diselamatkan oleh Allah. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Ini ayat ini diulang berkali-kali oleh Allah. Wa tarakna, dan kami abadikan pujian alaihi, kepada Nabi Ilyas, fil akhirin, di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jadi dari surat As-Saffat ini, wa tarakna alaihi fil akhirin, ini di ayat 78. Ayat 78, kita mundur sedikit. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan pujian untuk Nabi Nuh, fil akhirin, di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Ini ketika menceritakan Nabi Nuh. Kemudian ayat 108. Ayat 108, Allah berfirman lagi, wa tarakna alaihi fil akhirin. Nah, sungguh kami abadikan pujian untuk Ibrahim. Kemudian ayat 119. 119, mari kita lihat lagi. 119, wa tarakna alaihima fil akhirin, dan kami abadikan untuk keduanya. Siapa itu? Nabi Musa dan Harun, ya. Fil akhirin, di kalangan umat-umat berikutnya. Jadi dulu Nabi Musa itu waktu kecil makan bara. Jadi lalu cedal, enggak jelas. Maka Nabi Musa mengusulkan kepada Allah, mengajukan proposal supaya kakaknya juga diutus sebagai Rasul. Maka Allah mengabulkan, maka kakak Nabi Musa namanya Harun juga dijadikan Rasul. Nah, di sini Nabi Musa dan Harun ini oleh Allah dijelaskan, wa tarakna alaihima fil akhirin, kami abadikan untuk Musa dan Harun pujian di kalangan orang-orang yang hidup belakangan kita semua. Kemudian ayat 129, ini juga lagi ayat 129, Allah berfirman, 129, wa tarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuknya pujian, yaitu untuk Nabi Ilyas, fil akhirin, di kalangan umat-umat yang hidup belakangan. Salamun ala Ilyasin, salamun, keselamatan, ala Ilyasin, untuk Nabi Ilyas dan para pengikutnya. Nah, ini Ilyas itu satu. Kalau Ilyasin ini banyak Ilyas. Maksudnya ini Nabi Ilyas dan para pengikutnya yang menerima ajaran Islam tadi. Yang mukhlasin, dibersihkan, disucikan dari dosa tadi. Ayat
ayat 131, inna kadzalika najzil muhsinin. Inna asalnya innana, sungguh kami Allah, kadzalika demikianlah, najzil muhsinin, kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, yaitu Nabi Ilyas dan para pengikutnya. Innahu min ibadinal mu'minin. Innahu sungguh Ilyas, dia Ilyas itu min seorang di antara ibad hamba-hamba kami Allah al mu'minin yang beriman. Nah, sampai di sini berakhir soal Ilyas dan para pengikutnya. Jadi pengikut Nabi Ilyas itu ada dua, umat Nabi Ilyas ada dua, sebagian besar kadzabun, mendustakan Nabi Ilyas, tapi ada juga yang beriman. Nah, yang beriman ini oleh Allah diucapkan selamat, salamun ala Ilyasin, keselamatan untuk Nabi Ilyas dan para pengikutnya. Nah, kemudian nanti ayat 132 berpindah ke Nabi Lut. Nah, jadi bahasan pagi ini sebagai pembuka sampai di sini. Jadi pagi ini kita berkenalan dengan Nabi Ilyas dan para pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita yang lalu menarik sekali penjelasan dari Ustadz Ibar ya, tentang anak-anak Nabi Nuh. 4 Pak ya, 4 itu yang satu membangkang, itu Kanaan yang mau lari ke gunung. Nah, yang 3 inilah yang menjadi asal mula manusia kita semua sesudah Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu bapak manusia yang kedua. Nanti ada ayatnya, kita semua ini yang belakangan ini, al-akhir ini, semuanya dari hamalnahu ma'anuh. Jadi Allah membawa manusia, mengangkut manusia di kapal bersama Nabi Nuh. Itulah yang menjadi bapak-bapak kita semua. Jadi yang 3 ini ada Sam, ada Ham, satu lagi siapa Pak? Yafis. Nah, Ham, terus Sam dan Yafis. Ini nanti menjadi bapak-bapak manusia. Ada yang bapak-bapak orang Afrika yang hitam, ada bapak-bapak dari orang-orang yang kulit putih, hidung mancung, ada yang kulit kuning seperti kita ini. Kita ini bangsa ini. Ini menarik sekali, ini kajian secara genealogis. Nanti orang-orang yang baik-baik itu akan menurunkan generasi yang baik-baik juga. Maka dalam pernikahan itu kita mencari menantu itu bibit, bobot, bebet. Itu kalau siapa dia. Nah, jadi ada gen yang diturunkan. Termasuk kecerdasan manusia itu ternyata ada unsur keturunan juga. Orang-orang yang cerdas menurunkan generasi yang cerdas. Nah, silakan mungkin Prof. Edi Mat Salim memancing dulu. Ini para pemula pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ilyas ini siapa ini? Ya. Jadi kalau dilihat ascending pedigree-nya, Ya, jadi turunannya ke atas. asal usulnya. Rupanya Ilyas ini anak dari Yasin. Yasin. Yasin ini anak dari Fanahas. Ya. Fanahas anak dari Aizar. Ya. Aizar anak dari Harun, saudaranya Nabi Musa. Jalur Harun ini. Jadi buyut dari Nabi Harun. Itu. Nah, pada ayat 123 sampai 132 ini bagaimana menceritakan perjuangan Nabi Ilyas dalam mendakwahkan tauhid. Jadi umat dikala itu menyembah Baal. Itu apa namanya? Patung-patung. Nah, jadi memang sulit sekali memang orang untuk
bisa mentauhidkan Allah ini. Karena memang gaib. Enggak terlihat. Makanya percaya kepada yang gaib. Nah itulah. Jadi sehingga orang mencari-carilah untuk bagaimana mendekatkan diri sama Allah itu, membayangkan Allah, lama-lama membuat patung yang wujudnya nyata. Ya, memang tujuannya awalnya baik untuk mendekatkan diri sama Allah. Tapi lama-lama, ada lagi yang membuat lain lagi namanya. Ada yang lain lagi namanya, sehingga di Makkah itu banyak sekali patung-patung yang mewakili Tuhan-Tuhan yang disembah. Sehingga banyak Tuhan jadinya. Jadi syirik. Nah, jadi memang sulit sekali memperjuangkan untuk mendakwahkan Islam. Kali ini aja untuk pemancing dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi Muslim. Ustadz Ibar bisa menambahkan informasi. Silakan, atau Pak Haji Danarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini kita tadabbur mengenai Nabi Ilyas. Ya. Nabi Ilyas ini tadi sudah disebut oleh Pak Profesor, yaitu keturunan dari buyut Nabi Harun. Ya. Ini kalau kita perhatikan dari zaman Nabi Adam sampai ke zamannya Nabi Muhammad, ini yang selalu yang didakwahkan itu selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini seolah-olah Allah ini terlupakan, ya. Padahal sudah dikasih tahu sama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad, itu selalu mengenal Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwa ilmu mengenal Allah ini ilmu yang paling utama, ya. Dan ulama menyebutkan bahwa ilmu yang paling utama, ilmu fardu ain, itu adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama telah memberikan ringkasan ataupun ilmu yang cukup kita pelajari, yaitu dengan sifat 20, ya. Sifat 20, wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, sampai kepada kalam. Ini menunjukkan bahwa ilmu tauhid ini adalah ilmu yang memang paling utama. Dan kenyataannya penentang agama Allah ini seringnya adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan. Ya, diantaranya ini adalah raja. Ya. Dalam surat As-Saffat ini ayat yang ke-124, ini Nabi Ilyas berkata, idz qala liqaumihi, ya, Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, ala tattaqun, kenapa kamu tidak bertakwa? Maksudnya bertakwa itu apa? Atad'una ba'lan, kenapa kamu menyembah Ba'la? Ba'la itu sembahan, ya, patung yang disembah oleh kaum Nabi Ilyas. Kemudian watazaruna, kenapa kamu meninggalkan ahsanal kholiqin, ya, yaitu Allah yang Maha Pencipta. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu mengenai menyembah Allah ini sudah disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu, tetapi kenyataannya mereka mengingkari. Ya. Kemudian karena keingkaran daripada umat Nabi Ilyas ini, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah pelajaran kepada umatku. Nah, kemudian selama 3 tahun itu tidak turun hujan, sehingga raja pada waktu itu sampai memohon kepada Nabi Ilyas, wahai Nabi Ilyas, tolong doakan kepada Allah agar diangkat hujan ini, diangkat kemarau ini yang terlalu panjang untuk diturunkan hujan. Kemudian berjanji, kalau terjadi memang ini bisa engkau berdoa kepada Allah, kemudian turun hujan, kami akan menyembah Allah. Tetapi kenyataannya setelah turun hujan, ya, setelah 3 tahun tidak turun hujan, terus turun hujan dengan berkat doa dari Nabi Ilyas,
itu tetap saja mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam kisahnya itu Nabi Ilyas itu berdoa agar dicabut nyawanya, kira-kira gitu ya, cabut nyawanya. Dan di dalam di sini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Ilyas itu adalah salah satu nabi yang belum meninggal sampai hari ini. Ya. Jadi dalam kitab ilmu tauhid itu ada 4 nabi yang belum meninggal. Nabi Idris, Nabi Isa, itu yang di langit, kemudian yang di bumi, itu Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Ada 4. Ya. Ya, tentunya suatu saat juga mereka akan mengalami kematian, meninggal. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan sini, Allahu Rabbakum wa Rabba abaikumul awwalin. Ya. Jadi Nabi Ilyas mengajak untuk menyembah kepada Allah, ya, Tuhannya orang-orang yang terdahulu. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini sekali lagi mengingatkan bahwa ilmu tauhid itu sangat penting dan yang paling berbahaya. Ternyata orang-orang yang mengingkari ini adalah orang-orang yang diantaranya punya kedudukan, yang jabatan yang tinggi, seperti Fir'aun, ya. Jadi ini jangan sampai kita nanti ya, ataupun mungkin anak cucu kita semakin mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan buktinya banyak orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, orang-orang yang bergelar itu semakin tinggi, semakin meninggalkan sholatnya dan lain-lainnya. Ya. Wallahu a'lam. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati di ayat yang pertama 123 di mana Allah berfirman wa inna Ilyasa laminal mursalin, sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Dan kalau kita lihat di ayat yang lain ada disebutkan lagi nama Ilyas, yaitu Al-Quran Surah Al-An'am ayat 85 di mana Allah berfirman wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas solihin. Nah, berarti memang di dalam Al-Quran ini 25 para nabi ini sudah disebutkan satu persatu, hanya saja tidak semua disebutkan sesuai dengan silsilah, namun mereka yang orang-orang yang soleh disebutkan oleh Allah. Tadi disebutkan oleh Prof bahwasanya Ilyas ini adalah salah satu nabi di antara 25 para nabi, yaitu dari keturunan Nabi Yakub, anak beliau yang bernama Lewi. Nah, jadi Nabi Yakub ini punya anak 12 anak yang disebut Bani Israel. Di antara abangnya Nabi Yusuf yaitu bernama Lewi, punya anak yang bernama Imran. Dari Imran punya anak yang bernama Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan Ilyas ini adalah keturunan daripada Nabi Harun, Pak. Bukan Nabi Musa, Nabi Harun. Kemudian dari sisi yang lain kita mengetahui Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dari keturunan abang Yusuf yang lain yang bernama Yahuza. Kemudian memiliki anak yang bernama Daud. Nabi Daud memiliki keturunan yang bernama Nabi Sulaiman. Namun secara terperinci tidak bisa disebutkan dari Nabi Sulaiman ini terus kepada siapa, karena termasuk Nabi yang punya banyak istri. Maka dari keturunan Nabi Sulaiman ini adalah Nabi Isa dan Nabi Zakaria. Kemudian dari Nabi Zakaria ini memiliki anak yang bernama Yahya. Nah, ini ayat yang pertama menceritakan tentang bagaimana silsilah para nabi diantaranya. Kemudian izqa laliqaumihi alla tattaqun adalah ketika Nabi Ilyas memberikan peringatan kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Artinya bertakwa itu kalau di dalam kitab tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, artinya takut. Mengapa kamu tidak takut kepada Tuhan Allah? Apakah kamu terus menyeru Baal yang meninggalkan sebaik-baik pencipta? Baal ini tadi sudah dijelaskan juga oleh Ustadz Danarto, adalah kalau di
tinjau dari sudut bahasa itu memiliki 3 makna. Yang pertama, makna Baal itu sendiri adalah suami. Kemudian Baal juga bisa bermakna tempat yang tinggi, dan Baal juga adalah bermakna Tuhan. Maka sekarang ini dibuat patung Baal, baru ditemukan beberapa waktu yang lalu, yang sangat kecil dari perunggu, dan ini bentuk Tuhannya orang-orang kaumnya Nabi Ilyas. Dan mereka memang menjadikan itu sebagai nenek moyang yang lebih berkuasa terhadap Tuhannya Nabi Ilyas. Maka dari itu kemudian kaum Nabi Ilyas ini diseret oleh Allah ke dalam neraka, sementara generasi selanjutnya Nabi Ilyas ini itu akan lahirlah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat tentang bagaimanakah kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Artinya setelah Nabi Ilyas ini, kaumnya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan demi kebaikan. Di mana mereka berada di sekitar Libanon atau di sepinggiran di Laut Arabia yang sekarang juga bisa disebut dengan Suriah atau Damaskus. Mereka adalah generasi-generasi pilihan dari kaumnya Nabi Ilyas. Barangkali ini saja mungkin sebagai ulasan yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibar sudah memberikan informasi kepada kita sekalian. Pak Joko, ada yang mau disampaikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita setiasa dalam liman rahmat, karunia, hidayah, maghfirahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat, barokah. Amin. Tadi Ustadz Prof sudah menyampaikan siapa Nabi Ilyas, disebutlah tadi keturunannya. Nah, pertanyaan saya ini pancingan yang kedua. Ngapunian ayat 122 sampai terakhir tadi 129 yang kita bahas, kita kaji itu. Nampaknya Nabi Ilyas itu agak mendapat tekanan dan pujian sekaligus dari Allah SWT. Nah, kira-kira mana ceritanya teh? Dan tadi disebutkan ada 4 nabi yang tidak meninggal. Itu firman apa hadis itu, Pak? Ya, supaya tadi saya apal sudah tadi. Yang pertama Isa, Khidir, kemudian Ilyas, termasuk Ilyas. Idris ya? Idris itu salah Nabi Adam. Ya, jadi itu saja. Justru saya menampilkan pertanyaannya, ngapunian Nabi Ilyas itu di samping banyak yang dapat tekanan, tapi sekaligus dapat pujian dari Allah SWT. Di ayat ini saya lihat banyak, bahkan tadi 2-3 kali dipuji, termasuk yang 129 salah itu kepada Nabi Ibrahim, salamun alaihi. Demikian barangkali mungkin Pak Hambali bisa menunya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi semua rasul-rasul ini untuk kita ambil pelajarannya ya. Pak Hambali bisa memberikan informasi? Ya. Oh ya, ini Pak Haji Marwan akan, ya silakan. Nabi Khidir ya. Ya. Menarik sekali ini Nabi Khidir ini gurunya Nabi Musa. Ya, di surat Kahfi di situ ada kisah menarik karena Nabi Musa itu orang yang hebat sekali. Di surat Al-Baqarah itu ada kisahnya, ada seseorang meninggalnya itu di antara 2 kampung. Lalu penduduk kampung tadi itu saling menuduh. Kampung A dan kampung B saling menuduh
hampir saja terjadi peperangan, menuduh siapa pembunuh orang ini. Lalu pemimpin-pemimpin dua kampung tadi sepakat, bentar, jangan saling perang kita. Kita cari orang pintar yang bisa menguak tabir kematian itu. Lalu akhirnya di situ disepakati orang pintar itu yaitu Musa. Lalu Musa memerintahkan ambil seekor sapi. Nah itu mulai ayat 65 dan seterusnya itu. Lalu mereka bertanya, sapinya sapi seperti apa? Nah, sapinya sapi yang tidak dipakai untuk membajak sawah. Terus tidak dipakai untuk memberi makan memberi minum kepada sapi-sapi yang lain. Jadi dulu sapi itu ada yang sapi diperintahkan untuk berjalan memutar. Memutarnya itu dikaitkan dengan suatu alat yang dengan mutarnya sapi tadi bisa mengangkat air. Jadi kalau kita menimba air kan dari bawah ke atas. Kalau ini berputar terus nanti ada yang dikaitkan dengan alat pengambil air. Kalau sapi berputar ini airnya naik ke atas terus dipakai untuk minum-minum. Nah, jadi sapi yang belum dipakai untuk itu. Orang-orang bertanya lagi, Bani Israel umat Nabi Musa itu sapi yang warnanya seperti apa? Warnanya kuning keemasan. Siapa yang melihat pasti tertarik senang. Terus bertanya-tanya, akhirnya ditemukanlah sapi itu milik seorang anak yatim. Milik seorang yatim. Anak yatim tadi nggak mau menjual sapinya. Ini sapi peninggalan orang tuaku. Akhirnya setelah dibujuk, akhirnya sapi tadi itu dihargai dengan seberat emas. Berat sapi tadi. Wah, ini kisahnya menarik sekali. Lalu orang-orang semuanya berpatungan mengumpulkan emas, lalu diberikan kepada anak yatim tadi. Lalu sapi tadi dalam kisah itu disembelih, ekornya dipotong oleh Nabi Musa, terus dipukulkan kepada jenazah tadi, pukulkan das itu. Terus yang mati tadi hidup lagi, dia katakan yang bunuh aku anak kandungku sendiri, mati lagi. Jadi sudah terungkap. Nah dari situlah bapak-bapak, lalu dalam hukum waris Islam, ahli waris yang membunuh pemilik harta itu dikeluarkan dari ahli waris. Jadi namanya penghalang pewarisan ada dua. Satu, ahli waris yang membunuh pemilik harta. Yang kedua, ahli waris yang murtad, keluar dari Islam. Ya, lalu tidak menjadi ahli waris lagi. Nah tentang Nabi Khidir tadi, lalu ini kan Nabi Musa ini hebat sekali. Terus pernah suatu ketika ada orang bertanya, "Hei Musa, adakah orang yang lebih pandai darimu?" Oh, kayaknya enggak ada. Kayaknya enggak ada. Lalu, nah disitulah Allah memerintah, Musa, berjalanlah kamu dengan muridmu, cari seorang guru. Nabi Musa dan muridnya tadi membawa seember air dengan ada ikan. Ada ikan, terus berjalan, nanti kita akan berhenti. Perjalanan kita ini nanti menemukan guru di tempat bertemunya dua laut. Dua laut yang bertemu artinya lautan itu, jadi daratan itu menyempit, lalu kiri kanan kita laut. Terus berjalan. Suatu ketika sudah panas sekali, berteduh di bawah batu, terus jalan lagi, terus Nabi Musa merasa lapar. Wahai muridku, aku sudah merasa lapar. Ayo kita sekarang bakar ikan kita makan. Terus itu muridnya tadi, waduh, Masya Allah, aku lupa. Tadi ketika kita berteduh di bawah batu tadi, ikan itu meloncat dari embernya dan berjalan secara ajaib. Dia itu jalan seperti sepeda motor itu menuju laut, meloncat terus masuk ke laut. Jadi ikan yang mau dimakan itu sudah hilang. Waduh, sudah ikannya hilang. Dan tadi ke tempat yang tadi itulah tempat kita akan ketemu guru. Dah kita walaupun lapar-lapar, ayo kita balik jalan lagi ke tempat dua laut tadi. Lalu setelah sampai di situ,
terdengarlah suara, "Hei Musa, siapa yang kau cari?" Nah, itu suara Nabi Khidir. Nabi Khidir, terus Nabi Musa mengatakan, "Wahai Tuhan, saya diperintahkan Allah untuk mengikuti kamu. Kamu nggak akan sabar ikut sama aku, karena kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Pokoknya kalau mau ikut saya, jangan bertanya sesuatu pun ya. Oke, saya ikut." Nah, lalu fantolako itu keduanya berjalan. Habis naik kapal, terus kapalnya dirusak sama Nabi Khidir. Nabi Musa itu kritis. Dia lupa dengan perjanjian tadi, nggak boleh tanya, tapi dia lupa. Loh, ini sudah diberi jasa naik kapal nyebrang di seberang kanal, kok malah dirusak, tanya dia. Nah, kamu nggak sabar sama itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Khidir ini sampai sekarang masih ada, masih hidup, dan sering muncul di kisah-kisah para ulama di Jawa. Itu ada orang-orang yang pernah ditemui Nabi Khidir, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Maimun, itu ditemui dengan rupa yang bermacam-macam. Ada seperti petani, ada orang lumpuh, ada seperti pemuda yang sangat gagah, yang ada seorang kiai mengatakan sebentar lagi akan datang Nabi Khidir. Ternyata di situ, di masjid itu datang seorang pemuda yang hebat sekali. Akhirnya pemuda tadi datang, dialog dengan Pak Kiai, lalu pergi lagi. Lalu murid-muridnya bertanya pada Pak Kiai, mana Nabi Khidirnya? Nah, itu tadi yang pemuda tadi. Jadi orang-orang nggak tahu. Nah, ini salah satu yang sampai sekarang masih ada. Kemudian tadi ada Nabi yang kedua itu Nabi Idris ya, masih hidup. Lalu Nabi Isa, satu lagi Nabi siapa? Ilyas ini tadi. Oh, Masya Allah. Ya. Tadi Pak Joko menanyakan, ini dasarnya apa penjelasan? Saya belum pernah mengkaji khusus, tapi dikenal. Izin Ustaz Burhan. Ya, silakan. Jadi menjawab Nabi Khidir itu keturunan dari mana? Ya. Saya tanya dengan mesin, istilah Prof. Edi Irmanto. Ya. Terdapat beberapa penjelasan tentang Nabi Khidir. Namun pandangan yang paling masyhur menyebutkan bahwa beliau adalah Balya bin Mulkan. Balya bin Mulkan keturunan ke-6 dari Nabi Nuh alaihissalam dari Jalur Sam. Dari Jalur Sam. Sebagian pendapat lain menyebutkan beliau adalah keturunan Nabi Adam. Ya jelas itu tidak ada bantahan. Bapak manusia. Keturunan dari Nabi Adam. Ya. Cucu Fir'aun. Cucu Fir'aun. Dia ini termasuk cucu dari Fir'aun atau keturunan Fir'aun atau keturunan Nabi Ibrahim. Berikut adalah rincian keturunan dan pendapat mengenai nasab Nabi Khidir. Yang pertama Balya bin Mulkan. Pendapat yang paling sering dikutip adalah Balya bin Mulkan bin Qoil bin Salik bin Abir bin At-Toras bin Sam bin Nuh alaihissalam. Yang kedua keturunan Nabi Adam. Ada riwayat yang menyebutkan Nabi Khidir adalah putra langsung dari Nabi Adam. Ada riwayat. Kemudian cucu Fir'aun, riwayat lain menyebutkan beliau adalah cucu Fir'aun, Raja Mesir, dari anak perempuannya, perempuan Fir'aun. Dari anak perempuan Fir'aun di sini tidak disebutkan. Kemudian putra beriman. Pendapat lain menyatakan beliau adalah putra soleh. Seorang yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan berhijrah bersama Nabi Ibrahim. Meskipun terdapat banyak pendapat mengenai nasabnya, namun dipastikan bahwa Nabi Khidir adalah orang yang soleh dan orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sampai saat ini beritanya belum mati. Dan beliau ini banyak kehidupannya di lautan daripada di daratan. Dan konon kabarnya ada juga pendapat bahwa yang laut
yang asin dengan laut yang tawar, itu antara lain dalam penjagaan Nabi Khidir. Makanya orang nelayan atau orang yang hobi mancing, harus berfatihah kepada Nabi Khidir. Al-Fatihatu ila Nabi Khidir. Baca Fatihah 3 kali, insya Allah hasil mancingnya banyak. Benar atau tidaknya, coba bagi yang pemancing. Dan antara laut yang asin dengan laut yang tawar tadi, nah itulah penjagaan dari ikan tawar dan ikan yang ada di laut. Makanya Nabi Khidir itu digambarkan nuansanya hijau. Jadi kalau ada orang yang bertamu dengan kita, itu jangan basing-basing. Dia kadang-kadang menyerupai orang yang miskin. Bisa jadi Nabi Khidir. Ya, menyerupai. Dia tahu persis dengan kita. Bapak ini namanya Hambali, pengurus masjid. Saya pernah Pak, didatangi orang seperti itu. Orangnya baju putih, bersih, Masya Allah. Saya pernah didatang, wallahu alam itu Nabi Khidir apa bukan. Tapi yang jelas ada ciri-ciri Nabi Khidir itu. Kalau bersalaman, ininya enggak ada tulang. Tidak ada tulang ininya. Untuk salaman lembut. Itu tanda-tandanya. Jadi maksudnya kalau ada orang yang bertamu dengan kita, memang kita dianjurkan untuk menghormati tamu. Siapa? Dan sekecil apapun penghargaan kita, walaupun cuma banyu minum aqua saja. Makanya kalau ada orang yang bertamu, dan orang yang bertamu kepada yang bertamu tadi, kalau dia sudah menyuguhkan minuman, kalau dia melakukan puasa sunat, wajib dibatalkan. Wajib dibatalkan karena puasa sunat. Jangan ngalaskan dari buatkan kopi, maaf aku tidak ngopi. Tidak boleh nolak rezeki. Dan kalau rezekinya itu kita terima, maka kita akan mendapatkan pahala karena kita menghargai orang yang sudah menyuguhkan. Sekedar kopi atau apalagi dengan macam-macam ini. Yang menyuguhkan ini nih, Pak Yulisto kan menyuguhkannya. Gunjing apa-apa ini. Jangan mengatakan aku puasa, maaf. Begitu juga kalau kita diundang hajatan. Tidak boleh Pak kita, ayo makan dulu. Kayak aku masih banyak yang padahal kita tuh menghindari makan. Nah apa tujuannya? Makanya wajib menghadiri apabila kita diundang loh. Kalau tidak diundang jangan datang. Wajib. Itu salah satu dari 5 kewajiban orang muslim terhadap muslim yang lain. Apabila diundang, wajib hadir. Dan menikmati rezeki yang ada di sana. Setelah nanti kita makan, kita mendapatkan keberkahan. Dan orang yang menjamu kita juga mendapatkan keberkahan. Dan akan diampuni, sama-sama diampuni oleh Allah SWT. Yang hadir dan yang mengundang dengan menikmati kebahagiaan tadi. Jadi jangan lagi kita mengalaskan, maaf aku sedang puasa. Syawal lagi, kan sunat. Pecah apa? Jangan cap betatuannya, makan. Nah kemudian, itu keturunan Khidir tadi. Jadi Khidir itu keturunan orang baik-baik, walaupun tadinya dia tuh mungkin disangka orang karena keturunan Fir'aun dan lain sebagainya, tapi sebenarnya dia adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam dan dari jalur Nuh. Kemudian kita kembali kepada kajian kita. Ayat As-Sofat ayat 123, 24, 125. Sebelum kita ke situ, kita kembali dulu ke surat Al-Baqarah, Pak Burhan. Ayat 123, ayat 124, dan ayat 125. Boleh dibuka itu Pak? Masih panjang waktu kita Pak.
Nah di ayat 123 ini, 124, 125 Allah menegaskan, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ya. Wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'ah walahum yunsurun. Ayat 123. Dan takutlah kamu kepada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan pembela. Yang tidak ada yang membela kita sedikit pun. Tebusan tidak akan diterima oleh Allah, bantuan tidak akan berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Ayat 123. Kemudian ayat 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan semua sempurna. Disuruh nyembelih anak, sempurna dilaksanakan. Disuruh merehab Ka'bah dengan Ismail, seluruhnya dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Jadi kalau Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Kalau Nabi Ibrahim sebagai pemimpin bagi manusia di seluruh dunia. Kira-kira begitu. Dan dia Ibrahim berkata, dari anak cucuku juga ya Allah, betul. Dari anak cucuku juga. Termasuk Ilyas ini adalah anak cucu dari Nabi Ibrahim. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zolim. Kemudian ayat 125, ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, dan orang-orang yang sujud, ruku, dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru kita kembali ke ayat itu tadi Pak, 123. Jadi ini pangkal pokoknya dari sini. Jadi kembali ke ayat 123. 123. As-Saffat. Ilyas. Wa inna Ilyasina wa inna Ilyas laminal mursalin. Ilyas itu adalah betul-betul adalah utusan Allah. Izqala liqaumihi ala tattaqun. Ilyas ngomong kepada kaumnya, ngapa kamu tidak bertakwa? Kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah yang seharusnya kamu sembah berdasarkan sesembahan nenek moyang kamu? Nenek moyang kamu itu maksudnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Atad'una ba'lan. Ngapa kamu nyembah Ba'lan? Seorang patung yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu. Ba'lan itu adalah patung yang panjangnya satu haska patungnya itu. Tingginya satu haska, begini ya kira-kira. Terbuat dari emas, ada 4 penjuru. Kemudian Ba'lan ini dikisahkan, diibaratkan sebagai imam bagi mereka, kemudian sebagai pemimpin dan sebagai panutan. Merujuk kepada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, artinya dia adalah pemimpin bagi wanita. Kalau dikhususkan, tapi kemungkinan itu menurut pendapat agama Yahudi yang sekarang ini tengah viral, disebutkan di sini, viral Pak, masalah patung Baal ini.
Baal ini viral, bahkan menjadi trending topik di dunia saat ini. Yang menguasai seluruhnya sampai ke siaput, sampai kepada donat. Itu sudah dikuasai oleh mereka. Sampai kepada skincare, kalau ibu-ibu itu, skincare. Wajahnya menjadi hitam, menjadi putih, skincare. Ada ibu-ibu yang tidak rata memasang skincare-nya, ada yang hitam, ada yang putih. Jadi belang-beleng, karena nak cepat disegak oleh bapak, nak cepat nak kondangan. Saya teruskan, Baal ini merupakan akun rekening Jeffrey Epstein yang kasusnya menghebohkan dunia pada saat ini. Nah, siapa Baal ini? Inilah yang dijelaskan pada ayat 125 dari surat As-Saffat ini. Surat As-Saffat, dan menurut ahli tafsir seperti At-Talaq, Baal digambarkan sebagai patung tingginya 20 hasta terbuat dari emas dengan 4 wajah. Secara bahasa etimologi, Baal ini artinya tuan, pemilik atau suami. Al-Quran merujuk untuk keturunan Baal adalah suami. Al-Quran menuju. Tapi itu terjemahan kita sebagai umat yang beriman. Kalau terjemahan orang lain yang non-muslim, itulah Baal tadi digambarkan patung yang sebenarnya walaupun bagus, dia tidak akan memberikan manfaat bagi penyembahnya. Makanya rugi. Nah, korelasi dari ayat 123 As-Saffat ini ya dibahas sebelumnya dalam firman Allah di dalam surat 123 Al-Baqarah, 124, 125. Dan mirip di antara dua surat ini, As-Saffat dan Al-Baqarah, ada singgungan yang paling tepat, yang paling bersinggungan. Makanya dibahas oleh As-Saffat ini sebenarnya As-Saffat menjelaskan agama nenek moyang kamu yang menyembah Baal itu sebenarnya agama yang disembah ajaran Nabi Musa alaihissalam sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka yang diajak oleh Ilyas bahwa mari kembali kepada ajaran asli supaya kamu selamat dan terhindar dari azab api neraka. Mungkin ini sebagai tambahan, apa ini sebagai kesimpulan, terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Hambali. Nomor ayatnya persis Pak ya, antara As-Saffat dan Al-Baqarah tadi, 123, 124, 125. Nomor ayatnya persis. Itu ada namanya munasabah, kaitan munasabah antara ayat di surat Al-Baqarah dan surat As-Saffat. Masalah. Ya, terima kasih. Memang Quran ini satu kesatuan, semuanya saling kait berkait. Terima kasih, semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamahu wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna. Oh ya, terima kasih. Wa tahu aku pisangnya saja. Pak Haji enggak? Ketan enggak berani? Bagus, manis. Ya, ini satu boleh. Terima kasih. Terima kasih. Ini enggak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.